सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरु गरीब निवाज जियो साहिब श्री गुरु। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियो। एक अदुती गुरु नानक देवा ओंकार गुर अंगद अपेवा। सतनाम गुर अमर प्यारे करता रामदास गुरवारे। पुरख श्री अर्जन सुखदानी निरभाओ हर गोबिंद गुण खानी। निर्वैर गुरु है श्री हर राय। अकाल मूरत हर कृष्ण ध्याए। अजूनी तेग बहादुर राय सैभंग श्री दशमेश सहाय। गुर प्रसाद ग्रंथ गुर ज्ञाना। गुर प्रसाद ग्रंथ गुर ज्ञाना वाहिगुरु बंदन भगवाना। गुरु नानक ते आद लै दसवे गुर पर्यंत। बारंबार मम बंदना। बारंबार मम बंदना साहिब श्री गुरु ग्रंथ। कलगी वालियां करां की सिफत तेरी। कागज कलम तो तेरा आकार वड्डा। तेरे चोज ते तेरी वडियाई वड्डी। तेरे चोजां दा गुणी भंडार वड्डा। जुगां जुगां ना लथना खालसे तो खालसे तो खालसे तो। जुगां जुगां न लथना खालसे तो। सिख कौम ते तेरा उदार वड्डा। मेरे वाजां वाले शहनशाह तू जोत अगम्मी। मेरे वाजां वाले शहनशाह तू जोत अगम्मी। तू छत धर्म दी रख लई दे सिरां दी थम्मी। तेरे वर्गा पुत्र कोई जम दवे जम दवे। तेरे वर्गा पुत्र कोई जम दवे। ओ मां हजे ना जम्मी। दीन दयाल भरोसे तेरे दीन दयाल
भरोसे तेरे। दयाल भरोसे तेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे। सब परवार चढ़ाया बेड़े, सब परवार चढ़ाया बेड़े। सब परवार चढ़ाया बेड़े, सब परवार चढ़ाया बेड़े। सब परिवार चढ़ाया बेड़े, सब परिवार चढ़ाया बेड़े। सब परवार चढ़ाया बेड़े, सब परवार चढ़ाया बेड़े। सब परवार चढ़ाया बेड़े, सब परवार चढ़ाया बेड़े। सब परिवार चढ़ाया बेड़े, सब परिवार चढ़ाया बेड़े। दीन दयाल, दीन दयाल भरोसे तेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे। दीन दयाल भरोसे तेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे। दीन दयाल भरोसे तेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे। राम जपो जी, राम जपो जी, ऐसे ऐसे 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 राम जपो जी, ऐसे ऐसे। रूप प्रहलाद जप्यो हर जैसे, रूप प्रहलाद जप्यो हर जैसे। रूप प्रहलाद जप्यो हर जैसे, रूप प्रहलाद जप्यो हर जैसे। रूप प्रहलाद जप्यो हर जैसे, रूप प्रहलाद जप्यो हर जैसे। दीन दयाल भरोसे तेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे। दीन दयाल भरोसे तेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे।
भावे ता हुक्म मनावे, जा तिस भावे ता हुक्म मनावे। भावे ता हुक्म मनावे, जा तिस भावे ता हुक्म मनावे। बेड़े को पार लंघावे, इस बेड़े को पार लंघावे। दयाल भरोसे तेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे, दीन दयाल भरोसे प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, गुर 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 प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, चूक गई फिर आवण जानी, 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 चूक गई फिर आवण जानी। दीन दयाल भरोसे तेरे, 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 दीन दयाल भरोसे तेरे। कहो कबीर, कहो कबीर भज सारंग पानी, 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 कहो कबीर भज सारंग
सब एको दानी उर्वार पार, 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 सब एको दानी। दीन दयाल भरोसे तेरे, 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 दीन दयाल भरोसे तेरे। सब परवार चढ़ाया बेड़े, सब परवार चढ़ाया बेड़े, सब परिवार चढ़ाया बेड़े, सब परिवार चढ़ाया बेड़े, सब परिवार चढ़ाया बेड़े, सब परिवार चढ़ाया बेड़े। पिता वारिया पुत्र चारे वारे, सिखा तेरी शान बदले, पिता वारिया पुत्र चारे वारे, सिखा तेरी शान बदले, वारिया पुत्र चाहे वारे, सिखा तेरी शान बदले, पिता वारिया पुत्र चाहे वारे, सिखा तेरी शान बदले, पिता वारिया पुत्र चाहे वारे, सिखा तेरी शान बदले, पिता वारिया पुत्र चाहे वारे, सिखा तेरी शान बदले। सिखा तेरी जी शान बदले, सिखा तेरी जी शान बदले, पिता वारिया पुत्र चारे वारे, सिखा तेरी शान बदले, वे पिता वारिया पुत्र चारे वारे, सिखा तेरी शान बदले, वारिया पुत्र चाहे वारे, सिखा तेरी शान बदले, पिता वारिया पुत्र चाहे वारे, सिखा तेरी शान बदले, पिता वारिया पुत्र चाहे वारे, सिखा तेरी शान बदले, पिता वारिया पुत्र चाहे वारे, सिखा तेरी शान बदले। आज तेरे वर्गा इस धरती ते होर न कोई, अकाल पुरख दी जहरा मूरत गुर गोबिंद
ਪੁੱਤਰ ਤੁਸਾਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰੇ। ਅਜ ਤਾਈਓ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਜੈਸੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ। ਅਮਰਤ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੋਵੇ ਤਪ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਈ ਤੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰ ਪਰਵਾਰ ਦੇਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ। ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਉਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇ ਆਪ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਪਾਪ ਅਗ ਵਿੱਚੋਂ ਲਵੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਆਇਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਮੂਰਤ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਖਵਾਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਪਿਤਾ ਤੋਰ ਕੇ ਡੁੱਬਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਇਆ। ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸਾਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ। ਅੱਜ ਤਾਈਓ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ 108 ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੈਕੀ ਵਾਲੇ ਤਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਰਸਾਏ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਸੇਵਕ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੈਕੀ ਵਾਲੇ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਤਪ ਸਥਾਨ ਨੈਕੀ ਕੁਟੀਆ ਭਗੌਰਾ ਵਿਖੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਰੇ ਹੋ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਸਨ ਸਮੇਤ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਨ ਭੋਗ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾਈਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 6 ਪੋਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਪੋਹ ਤੱਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦਿਹਾੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 1699 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 3 ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਇਸੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਔਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੀ ਭੀਟ ਚੜ੍ਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 19 ਦਸੰਬਰ ਚਿਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕਾ ਆਸਰਾ ਚਿਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗ ਜੋੜੀਐ ਮਨ ਲੋਚੇ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਇਹੋ ਮਨ ਹੋੜੀਐ
ਬਾਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀਐ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਬਾਹੇ ਨਾ ਛੋੜੀਐ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬੋਲਿਆ ਧਰ ਪਈਐ ਧਰਮ ਨਾ ਛੋੜੀਐ। ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂ। ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਉਹ ਦਿਹਾੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਾ ਅੱਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖੋ ਉਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਪਾਂ ਮਨਾਈਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾਉਣਗੀਆਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦਿੱਲੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 18-19 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 26 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਦਿਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੀਂਹ ਵੀ ਆਇਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਆਈ, ਹਵਾਵਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਕਰ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਧੁੰਦ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਵੀ ਬੈਠੇ ਐ, ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਐ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਬੈਠੇ, ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਐ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਐਸੀ ਠੰਡ ਦਾ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਆਓ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਲਿਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਪੌਣੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਰਤੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵਸਾਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਰੂਪਨਗਰ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਖੋਵਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਖਰੀਦੀ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਮਾਖੋਵਾਲ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਪੌਣੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਹੀਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪੂ ਆਪਣੇ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏ। ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਬਣਿਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਪੰਡਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਡਤ ਵੀਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ।
ਔਰ ਪਿਆਰਿਓ 1666 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ। 1675 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਸਾਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਹੀਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਪੰਡਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਗਣ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਧਰਮ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਬਲ ਇੰਨਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਪੰਡਤ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਂ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤ ਬਣੇ ਢੋਈ ਕੋਏ ਨਾ ਦੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਸਾਕ ਭੇ ਭੱਜ ਖਲੇ। ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਜਵੇ, ਜਦੋਂ ਅਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਂਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਹੈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੰਦਰ ਢਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਜਨੇਊ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੋਦੀਆਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਤਿਲਕ ਪੂੰਝ ਰਿਹਾ ਮੱਥਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਧੋਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਟੋਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੰਜੂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਅਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਏ ਆ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਹੈ, ਐਮਪੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਮੋਹਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਮੋਹਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਇਹ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਵਰਸਾਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਗੂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਛਾੜਾਂ, ਪੱਥਰ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਨ ਰੋਡ ਪੱਟ ਦਿੱਤੇ 20-20 ਫੁੱਟ, ਪਰ ਐਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤੀ, ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਐਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਕੰਟੇਨਰ ਤੇ ਪੱਥਰ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਧੂ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ। ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਗਣੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਨਾ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਦੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਚਿੱਤਰ ਸਿਆਂ ਬਈ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਤੂੰ, ਤੇਰਾ ਮਧਰਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਦੇ ਤੂੰ ਨਾਗਣੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗਿਓਂ ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਸੀ, ਜ਼ੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ 7 ਤਵੇ ਚੀਰ ਕੇ ਨਾਗਣੀ ਵੜ ਗਈ ਨਾ ਮੱਥੇ 'ਚ, ਇਹ ਜੋਸ਼ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਜੋਸ਼ ਤੇਰਾ ਸੀ। ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਉਹ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੋਸ਼ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜੋਸ਼, ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ।
नहीं तो 1000 शरीर सामना औखा हो जाता इकट्ठा, 500 शरीर इकट्ठा सामना औखा हो जाता है। ये गुरु की कृपा है। इदां ही जदों भीड़ बनी कृपा राम पंडित अगे लग्या ते गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कोल आके बिने बेनती अरदास करदा है, पातशाह जी सताए हुए आ, मंदिर ढाए जा रहे ने, तिलक पूंजे जा रहे ने, साडे मत्थियां तो जनेऊ लाए जा रहे ने, जबरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा है, जे कोई नहीं मनता तो कतल कर दिता जाता है। कृपा करो पातशाह इस जुल्म तो राखी करो। ते महाराज जी बचन करते ने, कहते कृपा राम रोना नहीं। गुरु नानक दे घर च आके ते खाली झोलियां भरदियां ने, इत्थे जे इंसान रोंदा आवे ते हसदा मुड़दा है, पर गल भरोसा होना चाहिए। जे मुश्किल बनी है ते कोई महान आत्मा जे तुहाडी खातर जाके दिल्ली कुर्बानी करे, सरकारे दरबारे गल करे, तां तुहाडा धर्म, तुहाडा पंथ, तुहाडा ये मत बच सकदा है। ते गुरु गोबिंद राय महाराज जी उत्थे आके गुरु साहब दे गोदी च बैठे है, 9 साल की उम्र। ते गुरु गोबिंद राय महाराज पुछदे ने गुरु तेग बहादुर साहब महाराज नूं कि गुरु पिता जी ये कौन ने, रो क्यों रहे ने? ते गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कहंदे कहंदे गोबिंद राय जी ये पंडित वीर ने कश्मीर तो आए हुए है, इन्हां दा धर्म, इन्हां दा जनेऊ, इन्हां दे मंदिर खतरे च ने। ये कहंदे साडे धर्म दी कोई राखी करे, पर इन्हां दे धर्म दी राखी कोई महान आत्मा कर सकदी है। ते गोबिंद राय महाराज जी, मैं गोबिंद राय शब्द तां वरत रहा क्योंकि उस वेले नाम गोबिंद राय है। 1699 च अमृत छकिया ते गोबिंद सिंह बने। ये गल है 1675 दी। महाराज कहंदे गोबिंद राय कोई महान आत्मा इन्हां लई कुर्बानी करे। ते उस वेले गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह गोबिंद राय जी बचन करते हैं, महाराज जी तुहाडे तो महान कौन है? तेग बहादुर सिमरिए, 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 तेग बहादुर सिमरिए। हर नौम ते आवे साए, तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए। हर नौम ते आवे साए, तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए। हर नौम ते आवे साए, तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए। हर नौम ते आवे साए, तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए। हर नौम ते आवे साए, तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए। हर नौम ते आवे साए, तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए। सब थाई होए सहाय, तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए। सब थाई होए सहाय, तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर
ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪਰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਗੁਜਰ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੂੰ ਅਨਾਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਅਨਾਥ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ ਹੋਣੋਂ ਬਚਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮਾਵਾਂ ਵਿਧਵਾ ਹੋਣੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਫਿਰ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਵਿਧਵਾ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਅਨਾਥ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੱਲੀ ਵਿਧਵਾ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ ਹੋਣੋਂ ਬਚਣਗੇ, ਲੱਖਾਂ ਮਾਵਾਂ ਵਿਧਵਾ ਹੋਣੋਂ ਬਚਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਾਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਖ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਪੰਥ ਦਾ ਭਾਰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਮਰ 9 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਬਦਲ ਲਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਧਰਮ ਬਦਲ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਬਦਲ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਆਖੋ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਣ, ਜੇ ਉਹ ਧਰਮ ਬਦਲ ਦੇਣ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ, ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਪੰਡਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਦਇਆਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤੁਰੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਣ ਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬਾਬਾ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਬਾਬਾ ਸਤੀ ਦਾਸ ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆਲਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤੁਰੇ, ਸਿੱਧੇ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਤਰਾਵੜੀ ਨਗਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ। ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ, ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਕਰਨਾਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਤਰਾਵੜੀ। ਉਸ ਤਰਾਵੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੋਬੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਗਰੀਬ, ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਾਂ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਤੇ ਉਸ ਧੋਬੀ ਗੁਰਾਂ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤਰਾਵੜੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕੱਚੜਿਆਂ ਸਿਓ ਤੋੜ, ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆਂ, ਓਏ ਜੀਵੰਦੇ ਵਿਛੜੇ, ਉਹ ਮੋਇਆ ਨਾ ਜਾਈ ਛੋੜ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੀਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਜੀਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧੂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਊ ਨਾ, ਉਹ ਜੀਂਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ। ਓਏ ਜੀਵੰਦੇ ਵਿਛੜੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕੱਚੇ ਲੋਕ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਪਰ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਣ, ਉਹ ਮੋਇਆ ਨਾ ਜਾਈ ਛੋੜ। ਉਹ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੜੇ ਦਿਸਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੱਜਣ ਸੇਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਨ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜੀਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਨਾ ਜੀਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਸੱਜਣ ਸੇਈ ਨਾਲ ਮੈਂ, 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 ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ, ਤੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ, ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਨ, ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਨ, ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਨ, ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਨ, ਸੱਜਣ ਸੇਈ ਨਾਲ ਮੈਂ, 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 ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਨ, ਖੜੇ ਦਿਸਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜੀਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧੂ ਉਹ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਵੀ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਾਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁੜਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਭਾਵੇਂ ਚਰਨ ਪਾ ਜਾਓ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਰੁੱਖਾ ਮਿੱਸਾ ਛਕੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰਤਾ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਾਹਦਾ ਜੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਪਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੋਰਿਓ ਮੰਗੋ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੰਗਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਮੰਗੋ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਦੇਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਤੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉੱਠੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਖਰੇ ਹੁਣ ਟਰੱਕ ਥੱਲੇ ਵੜਨਾ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮੇਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਖਿਡੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਬਾਪੂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਸ ਦੇਖਣ ਚਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਰਤੱਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਹਾਥੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਐ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਹਾਥੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਥੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਥੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਤੇ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਨ ਤੇ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਹਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੰਗਣਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਮੰਗਣਾ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਗੋ। ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਨਾ ਐ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚੀਚੀ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਚੀਚੀ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਚੀਚੀ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਬੀਰਬਲ, ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਈ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੀ ਚੀਚੀ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ। ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਿਰਖ ਦਾ ਮਾਰਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਰਾਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਰਬਲ ਸਭ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨ ਜੋ ਹੋਇਆ ਚੰਗੇ ਲਈ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੋਊ। ਉਹਨ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਜੰਗਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ। ਰਾਜਾ ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬੀਰਬਲ, ਪਾਣੀ ਭਰ। ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਗਿਆ ਖੂਹ ਚੋਂ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਖੂਹ ਸੀ,
ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛਿਓਂ ਨਾ ਧੱਕਾ ਦੇਤਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਧੱਕਾ ਦੇਤਾ, ਦੋਏ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਜੋ ਧੱਕਾ ਦੇਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਮਕਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਿੱਪਲ ਬੋੜ ਅੱਗੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਮਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਡਿੱਗਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਜੜ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਖੂਹ 'ਚ ਲਮਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰੱਬ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜੋ ਕੀਤਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਨਾ, ਮਰਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾੜਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਰ ਪਿਆ। ਭੀਲਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਜੰਗਲ 'ਚ ਭੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਦੀਵਾਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਚੀਚੀ ਵੇਖੀ ਨਾ ਵੀ ਕੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਗ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਆ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ, ਜਿਹਦਾ ਅੰਗ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਬਲੀ ਦੇਵਤੇ ਆਖੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਛੱਡਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਬੀਰਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਹੋਇਆ ਚੰਗੇ ਲਈ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਆ ਚੀਚੀ ਨਾ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ, ਭੀਲ ਜਿਹੜੇ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਮੇਰੀ ਚੀਚੀ ਕੱਟ ਹੋਈ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂ ਕਿਤੇ ਬੀਰਬਲ ਖੂਹ 'ਚ ਨਾ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਖੂਹ 'ਚ ਲਮਕਦੇ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਰਾਜਨ, ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਬੀਰਬਲ ਆ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਬੀਰਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਖੂਹ 'ਚ ਲਮਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵੀ ਇਹਦਾ ਤੰਗ ਘੱਟ ਹੈ, ਆ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਐ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੋ ਹੋਇਆ ਚੰਗੇ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੰਗੇ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਊਗੀ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਉਣੀ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਫਿਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਟਟੀਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਵੱਢ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਣਕਾਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਉਹਨ ਆਂਡੇ ਦੇਣੇ ਐ ਤੇ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਮੇਰੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਈਆਂ ਇਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ, ਮੇਰੇ ਆਂਡੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੱਬ ਖਰੇ ਸਾਡਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਖਰੇ ਸਾਡਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਖਰੇ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹਿ ਸਦਵਾਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਭੈ 'ਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰਾਂ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬਚਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਣਗੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਵੀ ਕਹੇ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਜਨੇਊ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਲਾਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਕਾਹਦਾ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਨੇਊ ਖਾਤਰ ਆ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਜਨੇਊ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਜਨੇਊ ਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਅੱਜ ਗੱਲ ਜਨੇਊ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਧੱਕੇ ਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਚ। ਤੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਗੱਲ ਜਨੇਊ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਧੱਕੇ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮ, ਇਹ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਖਾਤਰ ਵੀ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਫਤ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਾਲਸੇ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲੰਗਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਆ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਬਹੁਤ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੋਰ, ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਅੱਗਿਓਂ ਜਵਾਬ ਸੀ 550 ਸਾਲ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਣੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵੀ 550 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਥੋੜੋ ਚਲਾਉਨੇ, ਗੁਰੂ ਚਲਾ ਰਹੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਪਿਆ, ਹਜੇ ਮਗਰੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਡਿਆ। ਭਾਵ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੂਜਿਆਂ ਖਾਤਰ ਖੜਦੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਲਾਹੇ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹੇ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਆਪ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਅੱਜ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਧੱਕੇ ਦੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਜਨੇਊ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਚੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ 2 ਧਰਮ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2 ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੇ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਇੱਕ ਕਰਾਂਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹੋ, 2 ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ 2 ਤੋਂ 1 ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ 2 ਤੋਂ 3 ਹੋਣੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। 2 ਤੋਂ 3 ਹੋਣਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਜਿਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 1699 ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮ ਧਰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਧਰਮ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ। ਵੀ 3 ਹੋ ਜਾਣੇ ਐ, ਤੂੰ 2 ਤੋਂ 1 ਕਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਐ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਆਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਲਿਦਾਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੌਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸੱਚ ਬੋਲੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਬੋਲੋਗੇ ਫਿਰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਨ ਕਾ ਚਾਓ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ,
जो तो प्रेम खेलन का चाओ, 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 जो तो प्रेम खेलन का चाओ। सिर धर तली गली मेरी आओ, सिर धर तली गली मेरी आओ, तेरे तार तली गली मेरे आओ, तेरे तार तली गली मेरे आओ, तेरे तार तली गली मेरी आओ, तेरे तार तली गली मेरी आओ। मार्ग पैर तरी जय, 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 मार्ग पैर तरी जय। फिर दीजे कान लगी जय, दीजे कान लगी जय, की जय 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 कान लगी जय। फिर दीजे कान लगी जय, दीजे कान लगी जय, की जय 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 कान लगी जय। अजी जो तो प्रेम खेलन का चाओ, 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 जो तो प्रेम खेलन का चाओ। जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली में जाओ, इत मार्ग पैर धरीजै, सिर दीजै। कान ना कीचै। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਦੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰਦੇ, ਤਿੰਨ ਧਰਮ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਮੌਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਮੌਤ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਦਇਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਦੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦਇਆਲਾ ਜੀ ਵੱਲ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਦਇਆ ਸਿਆ ਦਇਆਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਇਆਲਾ ਜੀ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਦਇਆਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਤਾਂ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਗਏ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਗ 'ਚ ਉਬਾਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪੰਜਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਾਹਦਾ? ਭਾਈ ਦਇਆਲਾ ਜੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੇ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਰੂਹ 'ਚ ਲਪੇਟਿਆ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੂਹ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਤੇ ਤੀਜੇ ਸਨ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਫੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਰਾ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਦੋ ਫਾੜ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਰੀਰ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤ ਮਾਰੀ ਕਿ ਮੰਗ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਆਰੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਖੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਚੋਂ ਕੰਘਾ ਕੱਢਿਆ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਘਾ ਕੱਢਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਵੇ ਮਨ ਡੋਲੇ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤੀ ਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਘਾ ਕੱਢਿਆ, ਕੰਘੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਂਗਲਾਂ ਫੇਰੀਆਂ ਦੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੋਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੰਘੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਫੇਰ ਕੇ ਸਮਝਾਤਾ ਕਿ ਆ 2 ਆਨੇ ਦੀ ਲੱਕੜ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਲੱਕੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਰੀ ਚਲਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੇ ਆ 2 ਆਨੇ ਦੀ ਲੱਕੜ ਇਹਦੇ ਚਾਰੀ ਚੱਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਰਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੌਮ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਹੋਏਗਾ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ। ਤੇ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਜਲਾਦ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਮਤੀ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ? ਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਜਲਾਦਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਆਰਾ ਚੱਲੇ, ਆਰਾ ਚਲਾਇਓ ਹੌਲੀ, ਚੀਰ ਸਿੱਧਾ ਰਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੁਖ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਇਸ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦਿਸਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਜ਼ਬਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੰਗੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਮਰ ਜਾਈਦਾ, ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਔਖਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਮਰ ਜਾਈਦਾ, ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਔਖਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਮਰ ਜਾਈਦਾ, ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਔਖਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਮਰ ਜਾਈਦਾ, ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਔਖਾ। ਲੋ ਜੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਮਰ ਜਾਈਦਾ, ਧਰਮ ਜਿਉਂਦੇ ਮਰ ਜਾਈਦਾ, ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਔਖਾ, 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 ਜਿਉਂਦੇ ਮਰ ਜਾਈਦਾ, ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਔਖਾ। ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, 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 ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਰੱਖੜੀ ਤੇ ਚੜਨਾ 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 ਪੈਂਦਾ, ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਸੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਸੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਸੜਨਾ ਪੈਂਦਾ,
ਖੋਪਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਖੋਪਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਖੋਪਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਖੋਪਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਖੋਪੜ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਖੋਪੜ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਰੇ ਥੱਲੇ ਖਲੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਰੇ ਥੱਲੇ ਖਲੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਰੇ ਤੇ ਖਲੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਰੇ ਤੇ ਖਲੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਰਾ ਚਲਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਰਾ ਚਲਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਮਰ ਜਾਈਦਾ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਔਖਾ, 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 ਜਿਉਂਦੇ ਮਰ ਜਾਈਦਾ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਔਖਾ। ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੌਂਡੀ ਫਰਵਾਤੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ। ਬੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਬੜੇ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਬੜੇ ਬਰਾਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਏ, ਪਰ ਇਹ ਮਤ ਜਾਣੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲਾਲੋਦੀਨ ਜਲਾਦ ਜਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਤੇਗ ਚਲਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜਲਾਲੋਦੀਨ। ਉਹ ਜਲਾਦ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਤੇਗ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਖਤ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਰਾਜੇ ਸੀ। ਸੀਸਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਲਾਲੋਦੀਨ ਜਲਾਦ ਨੇ ਸੀਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਝੱਖੜ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਝੱਖੜ ਚੜ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਇਹ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਦੀ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੋਤੇ ਸੀ, ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮਨ ਬੜਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਾ ਬੜੀ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕਿ ਜੈਤਿਆ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਮੈਂ ਸੀਸ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਪਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਪਹਿਰੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫੜਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਤਿਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਸ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਝੱਖੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲੈ, ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਘੱਟੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾ, ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੀਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸੀਸ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸੀਸ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨਗੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਖਾਤਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀਸ ਪੁੱਤਰ ਵੱਢਦਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸੀਸ ਪਿਤਾ ਵੱਢਦਾ। ਮੈਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸੰਮਣ ਤੇ ਮੂਸਣ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਸੀਸ ਵੱਢਿਆ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਖਾਤਰ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗ ਜੇ, ਹੋਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੁੱਢਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀਸ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਦੇ ਐ ਤੇ ਘੱਟੇ ਤੇ ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੱਜੇ ਤੇ ਇਸੇ ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਤੇ ਝੱਖੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਜੇਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਗੱਡੇ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿਖਾ ਚਿਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਕਿ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੇਖਿਓ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਠ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਠ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਐਸੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਆਸਣ ਲਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੱਡ ਖਾਲਸਾ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਓ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਨ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ 4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬੱਡ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਬੱਡ ਖਾਲਸਾ। ਉਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰੀਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਣਾ ਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਐਸਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤਰਾਵੜੀ ਪਿੰਡ ਆ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। 5-10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਰਾਵੜੀ ਪਿੰਡ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਭਾਈ ਗੁਰਾਂ ਦਿੱਤਾ ਧੋਬੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚਰਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਾਉਣੇ, ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਜਾ ਵੜੇ। ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ, ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਟੋਬੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇੱਕ ਧੋਬੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਉਸ ਧੋਬੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਝਾੜ ਦੇ ਓਹਲੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾਂਗਾ, ਕਿਤੇ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਸ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਝਾੜ ਓਲੇ ਲੋਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੀ, ਉਸੇ ਝਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਉਣ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਧੋਬੀ ਭਾਈ ਗੁਰਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਝਾੜ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਮਗਰ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਛਾਣਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਨਾ ਭਾਈ ਗੁਰਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਮੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ, ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾ ਦੇਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਸ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕਿ ਉਡੀਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਣਗੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਵਾਂਗੇ, ਲੰਗਰ ਛਕਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸੀਸ ਕੱਲਾ ਹੀ। ਭਾਈ
ਗੁਰਾਂ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਿ ਤੁਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜੈਤਾ ਜੀ ਜੇ ਆ ਹੀ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਸੀਸ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਾਂ ਦਿੱਤਾ ਭਾਗਵਾਨੇ ਬਾਹਰ ਆ, ਵੇਖ ਕੌਣ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੰਜਾ ਡਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਨੇ ਪਰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਆਏ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਪਰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਭਾਈ ਗੁਰਾਂ ਦਿੱਤੇ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਲੰਗਰ ਛਕਾਵਾਂਗੇ, ਬਚਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਖੇਸ ਬੁਣਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਰੱਖਾਂਗੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਆਪਣਾ ਬਰਾਗ ਰੋਕਦਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਗਵਾਨੇ ਆਏ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀਦਾਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਏ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰੂਪ ਹੋਰ ਧਾਰਿਆ, ਦੇਣ ਦੀਦਾਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰੂਪ ਹੋਰ ਧਾਰਿਆ, ਦੀਦਾਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰੂਪ ਹੋਰ ਧਾਰਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀਦਾਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰੂਪ ਹੋਰ ਧਾਰਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀਦਾਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰੂਪ ਹੋਰ ਧਾਰਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀਦਾਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰੂਪ ਹੋਰ ਧਾਰਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀਦਾਰੇ ਆਏ, ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰੂਪ ਹੋਰ ਧਾਰਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀਦਾਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰੂਪ ਹੋਰ ਧਾਰਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀਦਾਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰੂਪ ਹੋਰ ਧਾਰਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀਦਾਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰੂਪ ਹੋਰ ਧਾਰਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀਦਾਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰੂਪ ਹੋਰ ਧਾਰਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀਦਾਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰੂਪ ਹੋਰ ਧਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਸੀਸ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਵੱਲ, ਜਾਰ ਜਾਰ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਗਦੇ। ਸੋਚਿਆ ਕੁਛ ਬਣ ਗਿਆ ਕੁਛ। ਉਸੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਖੇਸ ਬੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਭਾਈ ਗੁਰਾਂ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖੇਸ ਦੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲਪੇਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਗਿੱਠਾਂ ਦਾ ਖੇਸ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਲੀਰ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀਸ ਉੱਤੋਂ ਦੇ, ਨਾਲੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਮਿਲੋਗੇ ਜੀ
ਕਲ ਯੁਗ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੋਂ ਮਿਲੋਗੇ ਜੀ। ਕਲ ਯੁਗ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਮਿਲੋਗੇ ਜੀ। ਕਲ ਯੁਗ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਮਿਲੋਗੇ ਜੀ। ਕਲ ਯੁਗ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਮਿਲੋਗੇ ਜੀ। ਕਲ ਯੁਗ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਮਿਲੋਗੇ ਜੀ। ਕਲ ਯੁਗ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ ਬੈਕੁੰਠਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਰੋਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਪ ਬਹਿ ਗਏ ਜੀ ਬੈਕੁੰਠਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਰੋਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਪ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ ਬੈਕੁੰਠਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਰੋਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਪ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ ਬੈਕੁੰਠਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਰੋਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਪ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ ਬੈਕੁੰਠਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਰੋਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਪ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ ਬੈਕੁੰਠਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਰੋਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਾਹਦਾ ਜੀਵਣਾ ਹੈ, ਕਾਹਦਾ ਜੀਵਣਾ ਹੈ। ਕਾਹਦਾ ਜੀਵਣਾ ਹੈ, ਕਾਹਦਾ ਜੀਵਣਾ ਹੈ। ਕਾਹਦਾ ਜੀਵਣਾ ਹੈ, ਕਾਹਦਾ ਜੀਵਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਬਾਝੋਂ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਬਾਝੋਂ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਜੋ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਜੋ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਜੋ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਜੋ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਬਾਝੋਂ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਬਾਝੋਂ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਜੋ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਜੋ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਜੋ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਜੋ। ਕਾਹਦਾ ਜੀਵਣਾ, ਕਾਹਦਾ ਜੀਵਣਾ ਹੈ। ਕਾਹਦਾ ਜੀਵਣਾ ਹੈ, ਕਾਹਦਾ ਜੀਵਣਾ ਹੈ। ਕਾਹਦਾ ਜੀਵਣਾ ਹੈ, ਕਾਹਦਾ ਜੀਵਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਓ ਨੇ ਹੋ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਰ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ, ਆਗੇ ਪਾਛੇ ਜੀਵਣਾ। ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਓ ਨੇ ਹੋ ਤਿਸ ਅੱਗੇ ਮਰ ਚੱਲੀਐ। ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਕੇ ਪਾਛੇ ਜੀਵਣਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਿਓ। ਲੈ ਕੇ ਸੀਸ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਦੇ ਰਹੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਮੰਗੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਕਦੇ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਪਿਆਰਿਆ, ਕਦੇ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਪਿਆਰਿਆ। ਕਦੇ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਪਿਆਰਿਆ, ਕਦੇ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਪਿਆਰਿਆ, ਕਦੇ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਪਿਆਰਿਆ, ਕਦੇ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਪਿਆਰਿਆ। ਰਹੇ ਵੱਜਦੀ, ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜਦੀ ਰਵੇ ਸਦਾ ਹੀ ਤੇਰੀ ਤਾਰ ਪਿਆਰਿਆ। ਰਹੇ ਵੱਜਦੀ ਤੇਰੀ ਤਾਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਰਹੇ ਵੱਜਦੀ ਤੇਰੀ ਤਾਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਰਹੇ ਵੱਜਦੀ ਤੇਰੀ ਤਾਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਰਹੇ ਵੱਜਦੀ
दिया रहे वाजदी तेरी काज प्यारिया जिस प्यारे न्योने हो इस आगे मर चली है एक जीवन संसार एक जीवन संसार आके पाजे जीवना बिरहा बिरहा आखिए जी बिरहा बिरहा आखिए बिरहा सुल्तान जिस तन में रोना उपजे जिस तन में रोना उपजे सो तन जान मसान बिरहा बिरहा आखिए ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਸ ਪਵਾਇਆ ਤੇ ਉਸੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵੇਖੀ ਨਾ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵਕੜੀ ਚ ਲਿਆ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਵਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਰੰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ का बेटा है आखो सतनाम वाहिगुरु जी रंगरेटे गुरु के बेटे शब्द नहीं है शब्द है रंगरेटा गुरु का बेटा भाव जेड़ा गुरु दे आशे अनुसार गुरु दे बचन अनुसार चलेगा ओही गुरु दा पुत है आखो सतनाम वाहिगुरु जी ये गुरु तेग बहादुर साहब महाराज दी कुर्बानी है धर्म दे खातर ਉਹ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਪ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ और श्रीमान सचखंड वासी संत बाबा महेंद्र सिंह जी नेकी वाले महापुरुष धन्यवाद
ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾਉਣ, ਨਾਮ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ। ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਤਮਾਮ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਾਤ ਰਾਤ ਗੁਣਦਾਈ ਧਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਮੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਜੇ ਧਰਮ ਹਬੂਰ ਹਰ ਮੇਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਾਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਏਤੀ ਸੁਤੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਾਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਏਤੀ ਸੁਤੀ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ। ਜਿਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕਾ ਆਸਰਾ ਜਿਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗ ਜੋੜਿਐ ਮਨ ਲੋਚੇ ਬੁਰੇ ਆਇਆ ਮਨ ਲੋਚੇ ਬੁਰੀਆਈਆਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀਏ ਉਹ ਹਰ ਹੋੜੀਐ ਵਾਹਿ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀਐ ਫਿਰਦੀ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਹੋੜੀਐ ਏਕ ਬਹਾਦਰ ਬੋਲਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਏਕ ਬਹਾਦਰ ਬੋਲਿਆ ਧਰ ਪਈਏ ਧਰਮ ਨਾ ਛੋੜੀਐ ਏਕ ਬਹਾਦਰ ਬੋਲਿਆ ਧਰ ਪਈਏ ਧਰਮ ਨਾ ਛੋੜੀਐ ਵਾਹਿ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀਐ ਵਾਹਿ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀਐ ਫਿਰ ਦੀ ਜਬਾਹੇ ਨਾ ਛੋੜੀਐ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕਾ ਆਸਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।